सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ स्वागत ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। शुरू करते हैं जी न्यूज़। तो सब तो पहली न्यूज़ बयान किया जा रहा है कि इत्थे पूरे यूरोप के लैवल ते इटली की जिहड़ी जेनवा यूनीवर्सिटी है जी उहदे विच बयान किया जा रहा है कि एक इस तरह की टैक्नीक डिवेलप की गई है जी लेज़र के बेस ते यह टैक्नीक है। यह बयान किया जा रहा है कि इस टैक्नीक दे नाल जिहड़ा हर साल नुकसान हुंदा है, जिहड़ी आसमानी बिजली पैंदी है जी उहदे करके काफ़ी जिहड़ा जानां दा नुकसान हुंदा है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾफ़ी ਹਾਈਟਸ ਦੇ टावर्स यूज़ किए जाएंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। पर यह अगर यह स्कीम दसिया जा रहा है कि कामयाब रहिंदी आ तो यूरोप के लैवल ते दसिया जा रहा है कि हर साल लगभग 6000 तो लैके 24000 लोगों की जिहड़ी मौत है जी हुंदी आ आसमानी बिजली पैण दे करके। अगर ये एक्सपैरीमेंट्स वगैरह बिल्कुल सही रहिंदे ने तो यह जिहड़ा जानी नुकसान हुंदा है जी उहदे तो बचाया जा सकदा है जी दुनिया नूं। जिहड़ी आसमानी बिजली पैण दे करके नुकसान हुंदा है जी लोगों दा जानां दा उहनां नूं बचाया जा सकदा है। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली अपडेट वाल जिहदे विच बयान किया जा रहा है कि जिस तरह थोड़े दिनों पहलां जिहड़ी इत्थे एम्स है जी उन्हां दे वल्लों इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई सीगी कि जिहड़ा क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करना पैंदा है जी जदों कोई व्यक्ति किसी कोरोना वायरस पीड़ित दे कॉन्टैक्ट दे विच आउंदा है तो इन्हां ने बयान किया सीगा कि इस चीज़ नूं हुण मलतीए दे विच कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस दे करके हुण अगर किसी व्यक्ति नूं जिहड़ा किते फैक्ट्री दे विच जां बिजनेस फर्म दे विच काम करदे ने अगर उन्हां नूं क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करना पैंदा है जी तां जां तां इहदा खर्चा जिहड़ा है जी फैक्ट्री कंपनी नूं चक्कना पएगा जिहड़ियां छुट्टियां आउंदियां ने ते जां फिर जिहड़ा नुकसान है जी पूरा उस व्यक्ति नूं उस वर्कर नूं झल्लना पएगा। जिस दे करके हुण पर बयान किया जा रहा है कि जिहड़ियां यूनीयनस वर्क करदियां ने जी वर्करस दे वल्लों उन्हां दे वल्लों हुण गवर्नमेंट नूं एक जिहड़ी रिक्वेस्ट है जी सेंड कर दित्ती गई है कि सरकार हुण जिहड़ा होर पैसा है जी रिफंड एम्स दे वास्ते इशू करे तां कि एम्स वाले जिस तरह के पहलां खर्चा चकदे रहे ने क्वारंटाइन पीरियड दा सारा मलतिया वगैरह कंसीडर हुंदा सीगा ते लोकां नूं पैसे आ जांदे सी। फरदर भी उस तरह ही पैसे जिहड़े आ जी वर्करस नूं मिलन अगर किसी नूं क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करना पैंदा आ। अदरवाइज बयान किया जा रहा है कि अगर यह एम्स वालों जिहड़ी स्कीम है जी दोबारा नहीं चलाई जाती तां जिहड़ियां छोटियां फर्म्स ने छोटियां फैक्टरीज ने जिहड़े उन्हां दे वर्करस ने उन्हां नूं काफ़ी नुकसान झल्लना पै सकदा आ। 600 तो 700 यूरो तक दा नुकसान जिहड़ा है जी वर्करस नूं जिहड़ियां कि छोटियां कंपनीज़ दे विच फैक्टरीज़ दे विच काम करदे ने उन्हां नूं नुकसान झल्लना पै जांदा है अगर किसी नूं क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करना पैंदा है जी किसी होर वर्कर दे कोविड-19 दे पीड़ित व्यक्ति दे कॉन्टैक्ट दे विच आउण दे करके। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली खबर वाल जिहदे विच बयान किया जा रहा है कि इटली के सैलेंतो एरिए दे विच एक 53 साल की औरत की जान गई है जी। वजह दसी जा रही है कि जदों सिलेंडर वगैरह यूज़ करती पई सीगी ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਜੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਨਸਾ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ 53 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਲੈਂਤੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली अपडेट वाल जिहड़ी कि आ रही है जी अमेरिका तो। अमेरिका दे विच बयान किया जा रहा है कि मुड़ जिहड़े महामारी नूं लैके नंबर ऑफ केसिस है जी उन्हां दी गिनती काफ़ी उभार वाल चलती पई है। जिहड़े केस एंटर होए ने जी पिछले 24 घंटे दौरान उन्हां दी गिनती लगभग 1,49,000 के करीब बयान की जा रही है। पर नाल ही बयान किया जा रहा है कि जिहड़े ज़्यादा लोग इफेक्टिव होंदे पे ने जी वो लोग ने जिन्हां दे उत्ते फिलहाल भी वैक्सीनेशन का प्रोसैस नहीं होया जी। उत्थे अमेरिका दे विच ते लगभग बयान किया जा रहा है कि उत्थे 51% पॉपूलेशन दे उत्ते USA दे विच जिहड़ा वैक्सीनेशन का प्रोसैस है जी वो कंप्लीट हो चुका है। इस तो नैक्सट देख लेने हैं जी इत्थे इटली दे विच किस तरह केस ऐड होए ने महामारी नूं लैके पिछले 24 घंटे के दौरान। तो उन्हां दी गिनती दसी जा रही है जी 4168 के करीब नवे केस ऐड होए ने। 44 लोगों की जान गई है जी ते जिहड़े नंबर ऑफ टैसट किए गए सीगे उन्हां दी गिनती सीगी जी लगभग 1,01,000 के करीब टैसट किए गए हैं। तो जिस परसेंटेज के नाल केस ऐड होए ने वो परसेंटेज लगभग 4 के करीब दसी जा रही है जी पिछले 24 घंटे के दौरान इत्थे इटली दे विच।
ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੀ FDA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਅੰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ USA ਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ FDA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UK ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾफ़ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਸਨ 2285 ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੇਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾफ़ੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ $2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਈਮੀਲੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਮਾਰਕੇ, ਤੋਸਕਾਨਾ, ਉmbria, ਵੈਨਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ 87 ਰੁਪਈਏ 7 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਯੂਰੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 192 ਰੁਪਈਏ 94 ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। 1 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 101 ਰੁਪਈਏ 77 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 53 ਰੁਪਈਏ 48 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 58 ਰੁਪਈਏ 59 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।